So again, very good morning to all of you. Uh, in the yesterday when we met, uh, uh, we we were learning something about the beauty of mathematics. And we talked about some properties which is related on the beauty of mathematics. For examples, golden ratio and some tables. We find some relation between them. How could we remember the left hand side to right hand side and so on? So all thing we already discussed. Now today we continue with the last two methods. કાલે જ્યારે આપણે લોકો મળ્યા હતા ત્યારે આપણે golden ratio ની વાત કરેલી. Golden ratio જ્યાં પણ ક્રિએટ થતો હશે તે all thing you like to see more. એ વસ્તુ જોવી આંખને ખૂબ ગમશે. એવી જ વસ્તુ કે જ્યાં golden ratio perfect બનતો હશે. So we discuss the more maximum example to understand the golden ratio. And the application of the golden ratio into editing in the photo, cameras, and many applications are available. We discussed also this table. How could you remember the left hand to right hand and right hand to left hand? આપણે આ ટેબલની પણ વાત કરેલી હતી કે એને કઈ રીતે યાદ રાખવાનો. એના રિલેટેડ મેં તમે એક્ઝામ્પલ્સ પણ ડિસ્કસ કરાવેલા હતા. કઈ રીતે આપણે એનો રિલેશન ડિફાઇન કરશું. Already we discussed this table also. How could we get the one which depend on the numbers? આ રિલેશન પણ આપણે શોર્ટકટ મેથડ થી કઈ રીતે કન્વર્ટ કરો એ બધું જોઈ ગયા છીએ. Now we moving on the next table, and this is yes. I think I told you, you tell me the result of this. How could you remember the left hand to right hand and right hand to left hand? But after the end of the lecture, I didn't discuss, but now we continue of it. તો લાસ્ટ લેક્ચર્સ ની અંદર મેં તમારામાંથી કોઈકને પૂછેલું હતું કે ભાઈ આનું રિલેશન આપણે રિમેમ્બર કઈ રીતે કરવું, યાદ કઈ રીતે એને રાખશું. તો many students try, but it's not successfully. So let me start with it. આ ટેબલની અંદર સૌથી પહેલા તો જે રિલેશન ફાઇન્ડ કરવો છે આ બધું શું છે? ઇટ્સ મેક યોર વર્ક ઇઝી. આ વસ્તુ એક્ઝામમાં જ્યારે કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામ આપો ને ત્યારે પૂછાય. પછી એમ થાય કે મેડમ ડિપ્લોમામાં તમે પૂછશો? નો, ડિપ્લોમા ઇઝ other syllabus than it is. તો ખાસ વસ્તુ આ તો તમારા મેથ્સને તમે જેટલું બોરિંગ સમજો છો, ફ્યુચરમાં એનો યુઝ શું છે એ વસ્તુને તમારો ઇન્ટરેસ્ટ ક્રિએટ કરવા માટેના સ્ટાર્ટિંગ સેશન છે. એક વખત કોઈ વસ્તુ ગમી જશે ને પછી ઓટોમેટિકલી એને અચીવ કરવા માટે તમે એને ટાઈમ અને બધું આપી દેશો. So for that we make your interest more and more in mathematics. So this is a starting introduction lectures. તો હવે પેલાનો રિલેશન ફાઇન્ડ કરીએ કે ભાઈ એક વખત રિલેશન પકડી ગયો તો તમે આ સિરીઝ ઓટોમેટિકલી બનાવતા જશો. સો લેટ વી સ્ટાર્ટ. તો બધાનું સ્ક્રીન ઉપર ધ્યાન. કોઈ ટ્રાય કરેલી હતી ખરે? ઓકે, ઇફ નોટ લેટ વી સોલ્વ ઇટ. તો પહેલા આપણે આ ટેબલ આપણી સામે છે, આના રિલેશનને આપણે ફાઇન્ડ કરશું. લુક એટ હિયર.
So how could you remember? First of all, you can see the left hand side and right hand side both. We're moving on the left hand to right hand and right hand to left hand. પહેલા આપણે start કરશું right hand side થી. This is your left hand and it's your right hand side. It's left hand side and this is your right hand side. આપણે જે બેઠા હોય ને આપણો જે લેફ્ટ હેન્ડ હોય એ તમારી લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ સોરી સોરી બાબુલાલ મેં તને એમ પૂછ્યું બાબુલાલ કઈ બાજુ બાબુલાલ. If you talk with someone, kindly mute your mic because no one have an interest what you are doing. So this is the last time I suggest you, I give you advice. Unmute yourself. Sorry, mute yourself. તો આ ક્વેશ્ચન ની અંદર લેફ્ટ હેન્ડ અને રાઈટ હેન્ડ સાઈડ ઉપરથી આપણે બંનેના રિલેશન જોશું. લુક એટ ધ રિલેશન, હાઉ કુડ વી રિમેમ્બર ઇટ? સૌથી પહેલા બંને નંબર્સ જોવો. લેફ્ટ હેન્ડ અને રાઈટ હેન્ડ ની અંદર બંને સાઈડ નંબર એક એક વધતા જાય છે. ઓકે, હવે એ નંબર્સ વધે છે કઈ રીતે અને એનો રિલેશન કઈ રીતે ફાઇન્ડ કરવો એ જોઈ લો. ચલો, ફર્સ્ટ થિંગ વી ઓલ નો કે ભાઈ 1 હોય. ઓકે, એની અંદર તમે 8 થી મલ્ટીપ્લાય કરો અને એની અંદર 1 એડ કરશો. What you get? You get the 9. This is the simple thing. The second sequence also depend on it. And how could it? Look at here. Here we make add to one extra number, this 1 and 2. Again multiply with 8. Adding one more, this 2 will be add here. The last digit will be add every time. And you get two numbers, reverse 8, 9 and 8. This 2 number which is depend on this number. If you have a 2, so 2 number is written in the reverse sequence. If you have a 1, then you can write the reverse last digit. And this 2 means you multiply two sequentially natural numbers. Okay, 1, 2. If you have a look here, I'm putting 4 number, 1, 2, 3, 4. And this number multiply with it. The last digit is what? It is a 4. So we can add it. How many number you got in the reverse sequence? The 4 number. The 4 reverse number is 7, 9, 8, 7, 6. So this is the answer. This 4, the number of 4 which is gives to you first 4 in the increasing order, second in the decreasing order. So this is the relation. Let me take one more example. What happened here? Look at here. This is the 1, 2, 3, 4, 5, 6. I multiply with it by 8 and adding. Which number I can add and got the reverse sequence? This is the last number. This is the 6. So I got the reverse cycle which have a 6 digit. So 6 digit means this 1 digit, 2 digit, 3, 4, but in the reverse form. 6 પછી આવશે 5 and 4. So this is your answer. Understood or not? શું કરવાનું છે? આપણે reverse sequence ની અંદર આગળ 6 નંબર અને પાછળ 6 નંબર. But first જ્યારે multiply with 8 એ ફિક્સ રહેશે. બટ કયો નંબર તમે લીધો એ વસ્તુ પર ફિક્સ હશે કે અહીંયા લાસ્ટ 6 થી 8, 6 લાસ્ટ ની અંદર છે, 4 લાસ્ટ ની અંદર છે. તો એ ઉપર જ તમારી આખી સિક્વન્સ ડિપેન્ડ રહેશે કે ભાઈ 1, 2 ને 2 થી મલ્ટીપ્લાય કરેલા એ ફિક્સ છે. જે લાસ્ટ ડિજિટ હશે એનાથી જ મલ્ટીપ્લાય એડ કરવાનો. અહીંયા લાસ્ટ ડિજિટ 4 છે. સો યુ કેન એડ યોર ગિવન નંબર ઇન 4.
This last number is 6, so you can add 6 and you got the 6 number in the reverse form. Understood or not? સમજાઈ ગયું? આપણે જે નંબર લાસ્ટ સિક્વન્સ ની અંદર લખીએ છીએ એ જ નંબર ને એડ કરવાનો અને એટલી જ સામે તમને રિવર્સ ની અંદર સિક્વન્સ મળશે. So I have one example to you. This is my sequence. What is the answer of it? આ સિક્વન્સ નો આન્સર શું આવશે? કોઈ કહી શકશે? Hello? Understood or not? Yeah. Okay, understood. તો આ સિક્વન્સ નો આન્સર શું આવશે? કોઈ લખાવશે મને? 987. Right, it's a 987. 3 numbers. Look at here. This is the 3. So I can add these 3. Now I got the reverse number in the reverse 3 only digit. આપણે સિક્વન્સ ની અંદર જેટલા નંબર્સ લખીએ છીએ એટલા લાસ્ટ ડિજિટ ને એડ કરવાના એટલા જ તમને રિવર્સ માં મળશે. ડિજિટ ઉપર ફોકસ રાખવાનું છે. લાસ્ટ ડિજિટ કયો હતો સિક્વન્સ ની અંદર? મલ્ટીપ્લાય તો 8 થી જ કરવાનું. જે લાસ્ટ ડિજિટ હશે એ જ નંબર 8 થશે તો એટલા જ તમને રિવર્સ ની અંદર નંબર મળશે. ચલો, I hope you maybe you understood. Now the 2 questions for you. Kindly solve it. Answer of it. The second question for you. I'm writing the reverse sequence. You can write, you can tell me the reverse form of it. Sorry, product form of it. This is the so the 2 question on your screen. બે question છે આપણે આ ટેબલ ને યાદ રાખવાના. તો હવે આપણે ટેબલ માટેનો આન્સર કોણ કહેશે? હું પૂછું કે તમારામાંથી કોઈ સ્વૈચ્છિક કહેશે? ઓકે, ચલો. Yes. ઓકે, તો વેરી ગુડ. તો ચલો, પેલો જે રેડ કલર નો ક્વેશ્ચન છે એનો મારે પ્રોડક્ટ ફોર્મ જોઈએ છે. મલ્ટીપ્લાય ધેન એડ વિથ 7. તો આનો આન્સર શું આવશે? 9876543. એક મિનિટ, એક વ્યક્તિ આન્સર દે છે પછી ત્યારે એક જ બોલશે, પછી આપણે બધાની નહીં બોલવાનું. ઓકે, તો ચલો આનો આન્સર શું આવશે? ટેલ મી. પેલા તો કેટલા રિવર્સ નંબર આવશે? 7 રિવર્સ નંબર. ચલો હવે 7 રિવર્સ નંબર લખાવો મને. 9876543. 4 3 થઈ ગયા 7. ગુડ, આવી ગયું રિલેશન. હવે નીચે સેકન્ડ ક્વેશ્ચન ની અંદર મેં રિવર્સ નંબર આપી દીધા છે. તમારે મને એનો આન્સર લખાવવાનો છે. પ્રોડક્ટ અને એડિશન નું કોમ્બિનેશન કરાવવાનું છે. તો એ શું મળશે એ મને કયો. ચલો બધા. 1 2 5. ઓકે, 1 2 5. Then Multiply by 8. multiply by 8. Good. Plus 5. Plus 5. તો આવડી ગયો રિલેશન? સમજાઈ ગયું ટેબલ આખું? તો આ આપણું ટેબલ હતું. જો બધા એ થાય છે ને? તમે જે આન્સર દીધા હતા આ બે ક્વેશ્ચન મેં જે રેડ મીન્સ કલર આપ્યા છે બંને ક્વેશ્ચન મેં તમને હમણાં પૂછ્યા. તો હોપ તમને બધાને સમજાઈ ગયું હશે આ ટેબલ. તો હવે તમે 1 થી લઈને 9 સુધીના ડિજિટનો યુઝ કરીને તમે આ રીતે સિક્વન્સને મેળવી શકો છો. આ ટેબલ રિલેટેડ કોઈ ક્વેશ્ચન નથી? હોય તો પૂછો. આપણે નેક્સ્ટ ટેબલ ઉપર જઈએ.
So my next table for you, it's also called the beauty of the mathematics. તો આ તમારું ઘણું કામ આસાન બનાવી દે છે. હવે જુઓ next question. Yes, I think મેં તમારને વાત તો કરી દીધી હતી 37 નંબરની. આ 37 number, it's called the magic number. Why it's called the magic number? Because look at 1 થી લઈને 9 સુધીના digit નો use કરીને આપણે ઉપર 3 time મૂકવાના અને નીચે 3 time એનો addition કરવાનો. You got 37 exactly. If you confused, take your calculator and 111 multiply by divide by 3 કરો, means 111, it's 3. તો તમને 37 જ આન્સર આવશે. તો ક્યારેક આ રીતે ક્વેશ્ચન આપેલો હોય તમને લોકોને કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામ ની અંદર, આ બધી વસ્તુ શું ક્યારે હેલ્પ કરે કોમ્પિટિટિવ ની અંદર, શોર્ટ મેમરી ની અંદર, કે આ રીતે બે ક્વેશ્ચન આપેલો છે 2 2 2 and divide by 3 time 2. So exactly it gives to you 37 every time. કોઈક આ રીતે નંબર, પણ એક ધ્યાન રાખજો, you must remember this thing, we can use only 1 to 9 digit. કે પછી 10 નું નહીં, 10 નું તમે 3 ડિજિટ ની અંદર કન્વર્ટ ના કરી શકો અને આપણે 0 નહીં લઈ શકે. કોઈ કેમ કહેશે કે મેડમ 0 is also digit, right? 0 is a digit, but 0 0 0 divided by 0, it's a undeterminate form. ઓકે, આ એન્જિનિયરિંગમાં આ ટાઈપના ક્વેશ્ચન આવશે, ડિપ્લોમામાં નહીં. તો આપણે 0 ડિજિટ નો યુઝ નહીં કરતા. તો આ રીતે કોઈ પણ 1 થી લઈને 9 સુધીના ડિજિટ તમે લઈ લો અને એને આ રીતે અરેન્જ કરતા જાઓ. તો એ હંમેશા તમને 37 જ આપશે. તો આ વાત થઈ તમારા સિમ્પલ સિમ્પલ પણ બ્યુટી સાથે મેથેમેટિક્સની. બટ હવે થોડુંક વર્ક કરીએ. સારી વાતો સમજી લીધી તો થોડુંક વર્ક પર જઈએ ને. હું તમને પેલા એક ક્વેશ્ચન પૂછું છું, પછી તમારે મને એનો આન્સર આપવાનો છે. પણ એની પેલા હજી એક મેજિક થિંગ, લુક એટ હિયર. તો 37 આઈ થિંક મેજિક નંબરની તમને આઈડિયા આવી જશે. 1 થી લઈને 9 સુધીના કોઈ પણ આપણે ડિજિટ યુઝ કરીને 37 ને અરેન્જ કરી શકીએ. એ જ રીતે આ એક સર્કલ છે, લુક એટ ધીસ સર્કલ. ઇટ્સ અ વેરી અમેઝિંગ સર્કલ. આ સર્કલ ની અંદર 1 થી લઈને 32 નંબર્સ ને લખેલા છે. 1 2 3 4 tends to 32. ઓકે, 1 થી લઈને 32 ડિજિટ ને લખેલા છે નંબર્સ ને. ડિજિટ તો નહીં કહી શકે બીકોઝ ડિજિટ ઇઝ ઓનલી સિંગલ નંબર. 2 થી વધે નંબર તે નંબર્સ બોલાશે. સો યુ હેવ a 1 to 32 નંબર્સ. અને આ સર્કલ ની અંદર જે 1 to 32 નંબર્સ લખેલા છે ને, એ ક્યાંય રિપીટ નથી થયા. લુક એટ, આખો સર્કલ લઈ લો, કોઈ પણ નંબર થી સ્ટાર્ટ કરો તમે લોકો. 10 થી સ્ટાર્ટ કરીએ, એથી આ રીતે સર્કલ ફરો, અથવા એની સર્કલ તો ગમે ત્યાંથી ફરી શકાય. તો આખા સર્કલ ની અંદર 1 થી 32 નંબર યુઝ કરેલા છે અને એ રીતે યુઝ કરેલા છે કે એમાં રિપીટ નહીં થતા. એક વખત 2 નંબર ને લખી નાખો સર્કલ ની અંદર, બીજી વખત એ 2 નહીં આવે. એક વખત 35, એક વખત 21 લખાઈ ગયો તો આખા સર્કલ ની અંદર સેકન્ડ ટાઈમ 21 નંબર રિપીટ નહીં થાય. તો પેલું તો શું, આખું સર્કલ કયા બે નંબર્સ ઉપર બનેલું છે? 1 થી લઈને 32 નંબર્સ ઉપર બનેલું છે. સેકન્ડ, ત્યાં નો રિપીટેશન, એકેય નંબર નો રિપીટ નહીં થતા. અને ત્રીજી વસ્તુ શું છે આની અંદર, એક્સ્ટ્રા ઓર્ડિનરી થિંગ્સ. કોઈ પણ બે નંબર્સ તમે ઉઠાઈ લો, કોઈ પણ બે, આ સર્કલ ની અંદર જે રીતે નંબર અરેન્જ કરેલા છે ને, એમાંથી કોઈ પણ બે નંબર ઉઠાઈ લો, એ બે નંબર્સ નું એડિશન કરશો ને તો તમને પરફેક્ટ સ્ક્વેર મળશે. પરફેક્ટ સ્ક્વેર એટલે હું તમને કહી દઉં, કારણ કે આ વર્ડ મે બી તમારા માટે ન્યુ હોય, બટ આઈ ડોન્ટ નો. પરફેક્ટ સ્ક્વેર એટલે શું? આપણે 2 નો સ્ક્વેર એટલે કેટલા થાય? 4 થાય. ઓકે, 6 નો સ્ક્વેર કરીએ, એ સ્ક્વેર એટલે એ નંબર ને 2 વખત મલ્ટીપ્લાય કરો તો 6 નો સ્ક્વેર કેટલો થાય? 36 થાય. 12 નો સ્ક્વેર કરો, ઇટ્સ 144. ઓકે, 20 નો સ્ક્વેર કરો, ઇટ્સ 400 and so on. તો આમાંથી કોઈ પણ બે નંબર ઉઠાવશો ને, કોઈ પણ બે,
અને એ બે નંબરનો એડિશન કરશો તો એ હંમેશા પરફેક્ટ સ્ક્વેર જ હશે. એ કોઈ પણ નંબરનો સ્ક્વેર જ હોય. ચલો આપણે જોઈએ ઇટ્સ પોસિબલ ઓર નોટ કે સાયન્ટિસ્ટ લોકો ખાલી આ જ રીતે વાતો કરે છે. મેં તમને પરફેક્ટ સ્ક્વેર કહી દીધું કે આ બધા સ્ક્વેર તમને 25 આપે તો એ 5 નો સ્ક્વેર છે. તમને 49 આપે સો ઇટ્સ ધ સ્ક્વેર ઓફ ધ 7 સોરી. તમને 81 આપે ઇટ્સ સ્ક્વેર ઓફ 9. તો આ પરફેક્ટ સ્ક્વેર નો મીનિંગ. પરફેક્ટ સ્ક્વેર એટલે કોઈ પણ બે નંબરનો પ્રોડક્ટ થતો હશે પણ એ પણ બે સેમ નંબર. તો ચલો આપણે જોઈ લઈએ કે ભાઈ આ લોકો હવે ખાલી હવામાં વાત કરે છે કે ઇટ્સ અ રિયાલિટી. તો ચલો આપણે કોઈ પણ બે નંબર લઈ લઈએ આ સર્કલના. એ જોઈએ કે પેલા બંનેનો એડિશન કરીએ અને પછી જોઈએ કે એ પોસિબલ છે કે નહીં. તો ચલો હું અત્યારે મને ગમે એવા બે નંબર લઉં છું. તમે આખા સર્કલમાંથી કંઈ પણ લઈ શકો વેરિફિકેશન માટે. સો આઈ વિલ ટેક ઓકે ચલો હવે મેં અહીંયા કરી નાખ્યું છે તું પછીના બે કરજે. ડન. I will choose 21 and 4. Two number. Adjacent means adjacent નો પણ નંબર તમને મીનિંગ કહી દો. adjacent નંબર નો મીનિંગ થશે પાસેના નંબર એકબીજાની નજીક આવેલા હોય. તો જો આ બે એકબીજાની નજીક છે, આ બે એકબીજાની નજીક છે, આ બંને લ્યો તો એકબીજાની નજીક છે, આ બે લ્યો તો એકબીજાની નજીક છે, જે પાસે આવેલા હોય એ બધાને adjacent નંબર કહેશે. ઓકે, ઓપોઝિટ નહીં કે અહીંયા 32 લીધું અને પછી અહીંયા તમે 27 લો. નો, ઇટ્સ નોટ. ઇટ્સ કોલ્ડ ધ ઓપોઝિટ નંબર. પણ એકબીજાને પાસે હોય એ બધાને એડજેસન્ટ નંબર કહેશું. ઓકે, તો હવે આપણે કોઈ પણ બે એડજેસન્ટ નંબર લઈ કે જે બે પાસે હોય તો આ બે જો એકબીજાની નજીક છે. સો યુ કેન ટેક ધ ટુ એડજેસન્ટ નંબર એન્ડ ટેક ધ સમ. મેં 21 અને 4 લીધા એનો મેં સમ કર્યો. ઇટ્સ 25. તો ભાઈ આ 25 તો હમણાં જ મેં તમને કીધું ને કોઈકનો પરફેક્ટ સ્ક્વેર છે. એ 5 નો પરફેક્ટ સ્ક્વેર છે. સો લુક એટ યાર, ધીસ ઇઝ ધ રિયલી મેજિક સર્કલ. કે કોઈ પણ બે નંબર લઈ લ્યો હોય એ લોકોએ કેટલી બુદ્ધિ દોડાવી હશે, કઈ રીતે નંબર્સ નું અરેન્જમેન્ટ કરેલું હશે કે કોઈ પણ બે નંબર ઉઠાઈ લો તમને કોઈ પણ ત્રીજા નંબરનો સ્ક્વેર જ મળશે. ઓકે, ચલો જે આપણે એકાદ જે કોઈક બીજો નંબર બે ઉઠાવી લઈએ પછી જોઈએ એનો એડિશન કરીને કે હા રિયલમાં એ મળે છે કે નહીં. તો ચલો કોઈ આપણે બીજો નંબર ચૂઝ કરીએ. લુક એટ હિયર, આઈ એમ ટેકિંગ ધીસ નંબર 1230. આ પણ બંને એડજેસન્ટ નંબર છે, બંને એકબીજાની નજીક આવેલા છે. તો ચલો આનું એડિશન કરીએ. 12 પ્લસ 30 અથવા 30 પ્લસ 12. એડિશન ઇઝ ઓલવેઝ કોમ્યુટેટિવ. a પ્લસ b લખો કે b પ્લસ a લખો હંમેશા સેમ આન્સર આવશે. So this answer is again 25. Look the beauty. And 25 you know the square of the 5. તો વિચાર કરી લો કેટલું કામ કરે છે સાયન્ટિસ્ટ મેથેમેટિશિયન ફોર યુ. તમારું એન્ટરટેનમેન્ટ માટે, તમારા નોલેજ માટે. અને ક્યારે આ બન્યું હશે આપને કોઈ દિવસ એક સિમ્પલ સ્ક્વેર બોક્સ હોય ને, આપણે રૂબિક ક્યુબ્સ એને આપણે પઝલ ને સોલ્વ કરતા પણ આપણે કેટલા મેથેમેટિકલ ફોર્મ્યુલા ગણે ત્યારે માંડ સોલ્વ થાય, ત્યારે બધી સાઈડમાં સેમ કલર આવે. તો આ જ્યારે એ લોકોએ અરેન્જમેન્ટ કરી હશે તેની પાછળ કેટલું વર્ક કરેલું હશે. અને બસ એને વર્ક કરી લીધું, એને રિલેશન આપી દીધું, પછી આપણે કેટલું આરામથી આ રિલેશનનો યુઝ કરી શકીએ છીએ. જો હવે તમારામાંથી કોઈ પણ વ્યક્તિ કોઈ પણ બે નંબર લે અને એ કોનો સ્ક્વેર થાય છે એડિશન કરીને એ મને કહેશે. તો ચલો હું બે નંબર ચૂઝ કરું છું. તમારે મને કહેવાનો છે એ કોનો સ્ક્વેર છે, એ કયા નંબરનો પરફેક્ટ સ્ક્વેર છે. ઓકે, તો ચલો આપણે ચૂઝ કરી લઈએ. હવે ચેન્જ કરીએ નંબર્સ ને. આઈ એમ ટેકિંગ યસ this number which is yes, these two.
This two, 20 and 16. This is the 16. Okay. So first of all, tell me the addition. And this addition gives to you which perfect square, which number is perfect square. I think the Hers is ready to give the answer. Hers, tell me. Its total is 36 and it is a square of 6. Right, it's very good. So is absolutely right. The sum of these two digits is a 36. આ બે નંબર નો એડિશન લઈ લો. It's a 20 plus 60. It's 36 and 36 is a square of 6. So look at the sum of these two digits gives to a perfect square. And this is proved. તો આ રીતે આ બધા સાયન્ટિસ્ટે તમારું લોકોનું કામ ઈઝી કરી દીધું. તો હજી પણ એક નવું આ તો ખાલી તમને સમજાવવા માટે કે ભાઈ આ રીતે આટલા બધા એક્સપેરિમેન્ટ થયા પછી આ રીતે સર્કલ બન્યું હશે. આ રીતે સીધું નહીં સર્કલ બની ગયું હોય. ઇવન ધો આપણે કઈ પણ એક નાની વસ્તુ પણ અચીવ કરીએ છીએ તો પણ એની પાછળ એક્ઝામ્પલ સોલ્વ કરતા પણ ટાઈમ લાગે છે. સો ધીસ ઇઝ ધ સર્કલ. હવે તમારા માટે બેસ્ટ ક્વેશ્ચન. હવે તમારા મગજનો યુઝ આપણે થોડો કરી લઈએ. અત્યારે તો એટલા બધા સાયન્ટિસ્ટ લોકોએ કરી લીધું હતું, તમારી સામે હતું અને આપણે વર્ક કર્યા એના ઉપર સમજવા માટે. પણ હવે તમને ક્વેશ્ચન પૂછું છું. જોવો બધા સ્ક્રીન પર. અહીંયા તમારી પાસે 4 ટ્રાયેંગલ છે. I give them name. Okay, this is the triangle T1. It's a T2, it's a T3 and T4. 4 ટ્રાયેંગલ છે. આપણે દરેકને અલગ અલગ નામ આપ્યા છે. ઓકે, ના આપો તો પણ ચાલે. My question is, how many triangles फोर फिगर છે. તમારે કાઉન્ટ કરવાના છે કે આ ટ્રાયેંગલ ની અંદર પર ટ્રાયેંગલ્સ છે. તો એક ટ્રાયેંગલ આ બધા એક એક 1 બાય 1. T1 ની અંદર કેટલા ટ્રાયેંગલ્સ થશે, T2 માં કેટલા ટ્રાયેંગલ થશે, T3 માં કેટલા થશે, એમ હું ટ્રાયેંગલ વધારતી જાઉં તો T4 માં કેટલા થશે. તો તમારે નંબર ઓફ ટ્રાયેંગલ્સ ને કાઉન્ટ કરવાના છે. તો પેલો ક્વેશ્ચન આન્સર હું દઈ દઉં છું. તો T1 ની અંદર નંબર ઓફ ટ્રાયેંગલ છે 1. એક જ ટ્રાયેંગલ દેખાય છે ને એટલે 1 છે. ઓકે, તો પેલા ક્વેશ્ચન ની અંદર નંબર ઓફ ટ્રાયેંગલ એક જ ટ્રાયેંગલ બને છે તો એ લખી નાખો મેં 1. This is your triangle. This is your answer. હવે એ જ રીતે સેકન્ડ ક્વેશ્ચન છે T2. T2 ની અંદર હવે તમારી પાસે ટાઈમ છે. I give you time. Okay, don't worry. હું તમને દરેક માટે ટાઈમ આપીશ, ચિંતા ના કરતા. T2 ની અંદર કેટલા ટ્રાયેંગલ થશે? હવે તમારે આગળ ક્વેશ્ચન છે, મગજમાં થોડાક લોજિક લગાડો અને T2 ની અંદર કેટલા ટ્રાયેંગલ બનશે એ તમારે મને કહેવાનું છે. So your time is start. એ રીતે હું તમને બધા ટ્રાયેંગલ ના પૂછીશ. ઓકે, 1 2 3 ચારે ચાર ટ્રાયેંગલ ની અંદર નંબર ઓફ ટ્રાયેંગલ પૂછીશ. Okay, the many student gave me the answer. Okay, very good, all of you. They are the 3 triangles. Very good. તો T2 પાસે 3 ટ્રાયેંગલ હશે. કઈ રીતે 3 ટ્રાયેંગલ હશે? એક તો આ નાનો, પછી કહો બીજો. યસ, am I audible to you or not? Yes, ma'am. યસ મેમ. Okay, then okay. So T2 ની અંદર answer is right. Very good, all of you. T2 has a number of triangle. It's 3. How? Look at here.
This is your first triangle. I'm giving some color. This is your first triangle. ये आपने નથી કીધું કે it's a right angle triangle या equilateral triangle and so on. You just find the triangle. This is the first triangle. Now the second triangle is, I'm giving some different color. This is your second triangle. Now if I આ બંનેને છોડીને આપણે ત્રીજો કલર લઈએ, this is your third triangle. This is your full triangle. This is your fourth triangle. તો આ તમારા ત્રણ ટ્રાયંગલ થયા. દેખાય છે ત્રણ ટ્રાયંગલ બધાને? કઈ રીતે ત્રણ ટ્રાયંગલ આપણે કાઉન્ટ કર્યા? તો સેકન્ડ ફિગર ની અંદર નંબર ઓફ ટ્રાયંગલ ઇઝ 3. હવે થર્ડ ફિગર ની અંદર કેટલા ટ્રાયંગલ થશે? ચલો કોણ કે છે હવે મને? 4. 4. Okay, so one student tell me it has a 4 triangle. Chalo. 6. Okay, someone tell me 6. Now, one, 4 and 6. 2 answer I have. But definitely at least one is right. One is wrong. Because every question has only unique solution. Mathematics ની અંદર એક question ના બે answer ક્યારે નહીં મળે. 6. It's a 6. Okay. One more student add the vote for 6. Yes. ચલો હવે પેલા મારો ક્વેશ્ચન પૂછું, પછી તમારો ટર્ન આવી જશે. મને 4 ટ્રાયંગલ યા 6 ટ્રાયંગલ બતાવો. ચલો મેં તમને જે રીતે 3 ટ્રાયંગલ બતાવી દીધા, this 1, this 2 અને આખો કાઉન્ટ કરી લે એટલે 3 ટોટલ. તો મને 4 કે 6 તમને જે લોકોને દેખાય છે ને, મને 4 બતાવો યા 6 બતાવો. જેના આન્સર આપ્યો છે એના માટે. Someone tell me 6 and અને પછી કોઈ કેમ કે કેટલા? એક મિનિટ કોણ પેલા આન્સર દે છે? What's your name? Parth. પેલા પાર્થ. Okay, Parth, tell me what you want. 3 in triangle. T3 ની અંદર કેટલા ટ્રાયંગલ છે? 4. 4 triangle. How? 3 in a triangle. 3 in inner side. Okay, then एक बार. Okay. चलो હું આ બધાને કલર કરી દઉં. This is the first one. Okay, this is the second one. I'm not good in the drawing. એટલે એટલા માટે ખાસ ધ્યાન રાખજો. This is third triangle, then this whole triangle. This is the whole triangle. I really make the beauty. This is the whole triangle. ચલો આ રીતે એને મને 4 ટ્રાયંગલ બતાવ્યા. He is right. But હજી થોડુંક મિસિંગ લાગે છે. 4 જ બને. Yes. What's your name? Janvi. Okay, Janvi, tell me how many triangle in it? Inside triangle there are 3 triangles. So first 2 triangles will form one big triangle. Very good. ચલો મેં તમે જે હમણાં પાર્થે કીધું હતું એ પ્રમાણે તમને 4 ટ્રાયંગલ તો દેખાઈ ગયા ને બધાને? હું આ ચારેને કલર કાઢી નાખું છું. 4 તો થઈ ગયા ઓલરેડી આપણી પાસે. We have a 4 triangle. ઓકે, પકડી રાખો. હવે હું આ બેને કલર કરું છું. This 2. This is also a triangle. બંનેને ભેગા કરી દીધા. હવે હું એ જ રીતે આ બંનેને પણ ભેગા કરી દઉં છું. So I have a total 6 triangle.
હવે આનાથી વધારે કોઈ નવી પેટર્ન નહીં બને. So I add again 2. So you have a 6 triangle. 4 તો દેખાઈ જાય છે ઓટોમેટિકલી કે 3 અંદર નાના અને ઉપરનો એક મોટો. પછી તમે એક મિડલ લાઈન ને કાઢી નાખો અને પછી કાઉન્ટ કરો તો આપણે જો આ ફૂલ ટ્રાયેંગલ ને કાઉન્ટ કર્યો ત્યારે મિડલ લાઈન ને રિમૂવ કરી દીધી છે, કાઉન્ટ નથી કરી ત્યારે ટ્રાયેંગલ બન્યું. અધરવાઇઝ કાઉન્ટ કરત તો એ બે જ ટ્રાયેંગલ બને ને. ત્રીજો ટ્રાયેંગલ આપણે કઈ રીતે ક્રિએટ કરત? તો એ જ રીતે ફોર્થ નંબરનો ટ્રાયેંગલ કરી લીધું આઉટર સાઈડ, પછી ઇનર સાઈડ ની બબે લાઈનના પેરથી બને છે એક ટ્રાયેંગલ. તો વી હેવ અ ટોટલ 6 નંબર ઓફ ટ્રાયેંગલ. હવે આ ક્વેશ્ચન ને આપણે અત્યારે 2 મિનિટ ને પોઝ કરી દઈએ. હવે હું એક સરસ બીજો ટ્રાયેંગલ ડ્રો કરું, પણ એટલું યાદ રાખજો, આઈ એમ નોટ ગુડ ઇન ધ ડ્રોઈંગ. So this is the one. આ બધા હું ડ્રો કરું છું. This is a straight line, okay? You just assume it, this is a straight line. બસ ઓકે, આટલી તો બસ બહુ થઈ ગઈ. I want the number of triangle in it. તમે બધા કહો છો ને કે મેડમ મેથ્સ બોરિંગ છે, બટ ઇટ્સ નોટ અ બોરિંગ. ચલો આપણે પેલો ટ્રાયેંગલ જોઈ લીધો, એમાં 2 હતા, બીજામાં 3 હતા, ત્રીજામાં આપણે ટોટલ 6 મળ્યા, ચોથામાં પણ કંઈક મળશે. અત્યારે મેં આ 5મા નંબરનો ટ્રાયેંગલ આપેલો છે, એમાં શું મળશે? 16. 16. ઓકે, આવો આની વાત કરજો. ઇટ્સ a P5. The total number someone say 16. 16 या 60? 16. 16. ઓકે, ગુડ, વેરી ગુડ. ચલો કોઈ બીજા પાસે આન્સર છે? ચલો હવે આપણે અત્યારે ટાઈમ નહીં બગાડીએ, કારણ કે પછી આપણે 15 મિનિટમાં પૂરું કરવું છે, થશે નહીં ટ્રાયેંગલ નો ટોપિક. તો હું તમને ટ્રાયેંગલ ને 1 સેકન્ડ ની અંદર કાઉન્ટ કરતા શીખવાડું શોર્ટકટ મેથડ થી. શું કરવાનું જો આ તો આપણે ગણી લીધા, હવે આપણે ગણવા નથી. તમને આરામથી ગણ્યા વગર ટ્રાયેંગલ આવડી જશે. જુઓ આ બધાના નામ છે, નામ બામ કાઢી નાખો. આ પેલો તો નંબર ઓફ ટ્રાયેંગલ 1, બસ A1 તો ફિક્સ રહેવા દો, દેખાય આવે છે ને એટલે એને કઈ નથી કરવું. હવે શું કરવાનું? જેટલી પણ આપણે આ લાઈન બનાવે છે એમાં 1 2 3 નંબર દઈ દો. ધીસ ઇઝ 1 2 દેવાઈ ગયા. આ ટ્રાયેંગલ માટે પણ 1 2 3 દઈ દેવાનું. 1 2 3. અહીંયા પર કેટલી લાઈન છે એટલે 1 2 3 દઈ દેવાના. 1 2 3 4 4 છે તો 4 લાઈન દઈ દીધા. હવે આ બધાનું એડિશન કરો. અહીંયા તો એક જ છે એટલે હવે આને કઈ નહીં દેવાનું. આ બંનેનું એડિશન કરો. 1 + 2 કેટલા થશે? 3. તો ધીસ ઇઝ ધ નંબર ઓફ ટ્રાયેંગલ. આ બધાનું એડિશન કરો. This is the 1 + 2 + 3. It gives to you 6. So this number is a number of triangle. હવે આ બધાનું એડિશન કરો. This is the 1 + 2 + 3 + 4. 6 + 4 is a 10. So number of triangle in it, it's a 10. તો હવે નંબર ઓફ ટ્રાયેંગલ ને કાઉન્ટ કરતા વાર લાગે? This is the rule. કે નંબર ઓફ ટ્રાયેંગલ ફાઇન્ડ કરવાનું હોય તો શું કરવાનું? જેટલા ટ્રાયેંગલ બને છે ને મને 1 2 3 નંબર આપતા જાઓ અને જે નંબર આપ્યો છે એનું એડિશન કરી નાખો. તો જે તમારો લાસ્ટ ડિજિટ હશે એટલા જ તમારી પાસે નંબર ઓફ ટ્રાયેંગલ હશે. કાઉન્ટ કરવા હોય તો કરી નાખો, આપણે ફ્રી છીએ બધી જગ્યાએ. હું તમને એ વસ્તુ કહેવા માંગુ છું, જો કેટલું કામ તમારું ઈઝી થઈ ગયું. હવે તમારે કાઉન્ટ કરવા પડશે નંબર ઓફ ટ્રાયેંગલ. એડિશન તો બધાને આવડે છે ને, 1 + 2 + 3 and so on કેટલા થાય એટલા તમને નંબર ઓફ ટ્રાયેંગલ મળશે. હવે ઘણાને એમ કહેશે મેડમ હવામાં વાત લાગે છે. નહીં, હવામાં વાત નથી લાગતી. હું તમને એનું પ્રૂફ બતાવું. ચલો
પેલા તો આ તો તમને રૂલ્સ મેં બતાવી દીધું. હવે આપણે એનો પ્રૂફ જોઈએ. I have a one yes 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 yes. ચલો આ ને હજી આપણે થોડીક વાર છે ત્યાં પહોંચવાની. આ રૂલ્સ છે. કોઈ પણ નંબર્સ હોય એનું એડિશન કરતું જવાનું. જે ટોટલ તમને નંબર મળશે એટલા જ તમારી પાસે ટ્રાયંગલ હશે, એનાથી વધારે નહીં. હવે એ જ વસ્તુ આપણે ઉપર કરીએ. હવે થોડુંક હું નાનું કરી નાખું, ક્યાંક પછી આપણે એડિશનમાં પ્રોબ્લેમ આવશે. ઓકે, આપણે થોડોક નાનો ટ્રાયંગલ બનાવી દઈએ. એનું તમને ઓપ્શન આપું છું, એમાંથી કયો ઓપ્શન સાચો હશે. રૂલ્સ બધાને સમજાઈ ગયા? You just write down the 1, 2, 3, 4 and so on and take their sum. The last sum of this given number, it gives to you the number of triangle. Hope you understood. તો હવે તમને હું એક ટ્રાયંગલ આપું છું, બે ક્વેશ્ચન, એ બે ક્વેશ્ચન એમસીક્યુ ફોર્મ ની અંદર તમારે મને નંબર ઓફ ટ્રાયંગલ કહેવાના છે કે ભાઈ આની અંદર નંબર ઓફ ટ્રાયંગલ કેટલા બનશે, અને પછી જ્યારે ફ્રી હો ને ત્યારે જુદા જુદા ટ્રાયંગલ બનાવીને પણ જોઈ લેજો. સ્ટુડન્ટ એટલું ધ્યાન રાખજો, ફિગર થી બહુ તમે એમની એક્સપેક્ટેશન નહીં રાખતા, ફિગર જેવી હોય એવી. Yes, this triangle and option 10, 15, C, 6 and D, 12. And the second question, how many triangle in it? Find the number of triangle. My question is, today I feel I'm really bad in drawing. તું પણ મારી સાથે ના ડ્રો કર, પછી આપણે બધા સાથે ડ્રોઈંગ કરશું. એક દિવસ મારવાડીમાં કોમ્પિટિશન લગાવી દેશું બસ ડ્રોઈંગ ની. And option is the same question, okay? So the student, your time it's start.
You tell me which option is true for the question 1 and 2. You can find the number of triangle. કયા ક્વેશ્ચન નો આન્સર પેલા એ તો કે બે ક્વેશ્ચન છે બેમાંથી કેનો આન્સર આપવો છે? Okay, many students leave the comment. Okay, 21 and the 15. Good, very good. Really impressive answer. The first question is 51 and second has 21. Very good. So, અહીંયા 100% he and she both are right. You just add this number and you got the answer. This is the 1, 2, 3, 4 and 5, sum of it. હવે ક્યારેક ઘરે ફ્રી હો ને ત્યારે વેરીફાઈ કરી લેજો મેડમ સાચું કે છે કે હવામાં વાતો કરે છે ફ્રી ટાઈમ ની અંદર. તો હમણાં આપણે મેથ્સ ને ઇન્ટરેસ્ટિંગ બનાવવા માટે આવી રીતે બધી જે ફ્યુચર ની અંદર જે તમારી પાસે ફ્રી હોય 1 કલાક લઈ લે એક કામ તમારું 2 મિનિટ ની અંદર સોલ્વ થઈ જશે. વાય? ફોર્મ્યુલા ને લીધે, રિલેશન ને લીધે. તો ખાસ સ્ટુડન્ટ ઇટ્સ અ રિયલી ઇન્ટરેસ્ટિંગ ટોપિક. આપણે જ્યારે પણ મેથ્સમાં મળશું ને તો આપણે આવી ઇન્ટરેસ્ટિંગ વાતો જ કરશું. પછી જ્યારે ડિપ્લોમામાં ભણવાના હોય ત્યારે જોઈ જશે. પણ આપણી પાસે ઘણા રસ્તા હશે ક્વેશ્ચનને ઇઝીમાં ઇઝી મેથડથી સોલ્વ કરવા માટેના. સો હોપ યુ અન્ડરસ્ટુડ. હવે તમને કોઈ પણ વ્યક્તિ ક્વેશ્ચન આપે કે ભાઈ ટ્રાયેંગલ ની અંદર કેટલા ટ્રાયેંગલ છે તો ફાઇન્ડ કરી શકો ને? યસ. ઓકે, તો બસ. તો સ્ટુડન્ટ આજ માટે આપણે આટલું રાખીએ. નેક્સ્ટ ડે ફરી આપણે મળશું. હોપ યુ એન્જોય. Okay, it may be helpful to you in the competitive exam. So this is the rule. So how could you find the triangle in the given triangle? So this is easy way to remember this shortcut. બાકી ફ્રી પડો અને આ ટ્રાયેંગલ 21 ટ્રાયેંગલ બનાવવા ઈઝી પણ નથી, પણ બનાવશો તો 21 કમ્પલસરી બની જ જશે, કન્ફર્મ બની જશે. ઓકે, તો આજના સેશન માટે આપણે આટલું રાખીએ. હોપ યુ રિયલી એન્જોય. Please put your attendance in the chat box with your enrollment number and your branch. બધા સ્ટુડન્ટ chat box ની અંદર પોતાનો enrollment number અને full નામ લખી અને મીટિંગ ને લીવ કરી શકે છે. અને આ ક્વેશ્ચન રિલેટેડ આ બે ટ્રાયેંગલ રિલેટેડ ટોપિક તમને ના સમજાણો હોય તો તમે મને પૂછી શકો છો. અંડરસ્ટુડ? Sometimes I have a fever. You are understood or not? Maybe બધું આવડતું હશે, બધું આવડે છે. Slow. Why you rounded it? You have any question? કે પેન વહી જાય છે તમારા લોકોથી મારાથી પણ વધારે. ચલો આજ માટે એટલું રાખીએ. You are free today. Put your attendance in the chat box. Have a good day. Bye bye.